Hello, KCC. Happy Sunday. Before we enter a time of praise, pause this video and take a few moments to prepare your hearts for worship. Now we begin our time of praise. To do so, please check the description box below. There you'll find a list of links for the song we sang during our live worship at 11 a.m. Open them and sing each song. Afterwards, unpause this video and continue listening to the service. All right, this is April 25th of 2021, KCCIC Youth Worship Service. Let's sing together. Your blood, your blood speaks a better word than all the empty claims I've heard upon this earth. Speaks righteousness for me. It stands in my defense. Jesus, it's your blood. Sing from the beginning. Your blood speaks a better word than all the empty claims I've heard upon this earth. Speaks righteousness for me. It stands in my defense. Jesus, it's your blood. What can wash away our sins? What can make us whole again? Nothing but the blood, nothing but the blood of Jesus. What can wash us pure as snow? Welcome, there's the friends of God. Nothing but your blood, nothing but your blood, King Jesus. Your cross testifies in grace as of the Father's heart to make a way for us. Now boldly we approach, not by earthly confidence, it's only by your blood. What can wash our sins? What can wash away our sins? What can make us whole again? Nothing but the blood, nothing but the blood of Jesus. What can wash us pure as snow? Welcome, there's the friends of God. Nothing but your blood, nothing but your blood, King Jesus. What can wash our sin? What can wash away our sins? What can make us whole again? Nothing but the blood, nothing but the blood of Jesus. What can wash us pure as snow? Welcome, there's the friends of God. Nothing but your blood, nothing but your blood of Jesus. Nothing but your blood, nothing but your blood, nothing but your blood, King Jesus.
Amen. Great, amen. We're now going to head into a time of confession of faith by reading the Apostles' Creed. So if you can read aloud with me. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into the dead. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated on the right hand of God the Father Almighty. From thence he shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. 아멘, 감사합니다. 자, 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀 같이 보겠습니다. 오늘은 이어서 우리 지난주에 이어서 갈라디아서 3장 23절에서 28절이 아니고 29절까지입니다. 갈라디아서 3장 23절에서 29절까지 갈라디안 chapter 3, 23 to 29 verse 보겠습니다. 목사님, 하나님 말씀 읽을 때 여러분들도 같이 보시기 바랍니다. 하나님 말씀 읽겠습니다. Before the coming of this phase, we were held in custody under the law, locked up until the face that was to come would be revealed. So the law was our guardian until Christ came that we might be justified by faith. Now that this phase has come, we are no longer under a guardian. So in Christ Jesus, you are all children of God through faith. For all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus. If you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. 아멘. 목사님 잠깐 기도하고 말씀 전하도록 하겠습니다. 목사님 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 감사합니다. 오늘도 귀한 친구들 주님 앞에 엎드려 예배할 수 있도록 인도하시니 감사합니다. 주님께서 하늘의 음성으로 주의 마음으로 우리 사랑하는 친구들에게 말씀 들려주시고 주님 앞에 결단하는 시간 될 수 있도록 함께하여 주시옵소서. 죄 많고 허물 많은 종이 있었습니다. 종의 죄와 허물은 가리시고 하나님의 영광만 드러낼 수 있도록 주께서 역사하여 주시옵소서. 감사드립니다. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 우리 친구들 반갑습니다. 잘 지냈어요? 우리 앤디 선생님, 한나 선생님, 또 루시, 더스틴, 영준이, 또 조슈아 들어왔고요. 저스틴도 있고, 엘리자베스, 조앤, 올리비아 이렇게 했네요. 우리 지나 안 들어온 것 같은데. 자, 모두들 반갑습니다. 우리 인사할까요? 목사님 인사하겠습니다. 사랑합니다. 축복합니다. 다시 한 번요. 사랑합니다. 축복합니다. 우리 친구들 진짜 사랑하고 진짜 축복합니다. 목사님 한 주간 지나면서 마음이 조금 또 무거웠어요. 왜 마음이 무거웠냐면 우리 친구들 얼굴을 자꾸 못 보고 이게 친해질 기회가 없으니까 야 어떻게 하면 우리 친구들한테 좀 잘 전해야 되는데 목사님 한글로도 그러니까 뭐 이해 못하는 친구들도 있을 것 같고 마음이 계속 별로 안 편해요. 갈수록 이렇게 좀 나아졌으면 좋겠는데 특별히 좀 고민하다가 영어가 좀 익숙한 친구들에게 어떻게 하면 조금 더 이 말씀을 잘 전할 수 있을까 고민하다가 오늘부터는 목사님이 파워포인트, 그러니까 PPT 파일을 조금 활용하려고 해요. 조금 천천히 하면서도 좀 그 PPT를 좀 이용해서 할 텐데 파워포인트 PPT 목사님이 이렇게 띄울 때마다 이렇게 중간중간 이렇게 같이 보여드릴 거예요. 그러면 우리 친구들이 그 파워포인트 화면을 좀 활용하면서 볼 수 있으면 좋겠습니다. 그러면 우리 친구들도 좀 도움이 될 테고 좀 이해하는데 도움이 됐으면 좋겠어요. 오늘 이제 한번 띄워볼 텐데 자, 우리 친구들 보이나요? 자, 보이면 thumbs up. 보이나요? 파워포인트? 안 보여요? 오케이. 우리 고맙습니다. 자, 오늘 설교의 제목은 Now that this phase has come 이라는 제목으로 말씀을 이제 전하도록 하겠습니다. 우리 친구들 이 그림 어렸을 때 많이 봤죠? 한국에서는 미운 오리 새끼라는 제목의 책이고 여러분들 이제 The Ugly Duckling이라는 걸로
미국에서 오랫동안 지냈던 친구들은 어렸을 때 한 번쯤 봤을 겁니다. 이제 안데르센이라는 덴마크 그 작가가 쓴 그 동화책인데요. 여러분들 내용 좀 기억하시죠? 이 오리 알들이 이렇게 깨어났는데 여러 오리들 중에 한 명 아주 못생긴 오리 이제 오리가 태어난 겁니다. 더클링이 태어난 거예요. 그래서 이제 이 태어날 때부터 계속 이 다른 오리들 사이에서 어려움을 겪었던 친구의 이야기죠. 나중에 알고 보니 왜 어렸을 때 이렇게 못생겼나 봤더니 이 오리는 사실 오리가 아니고 뭐였어요? 백조였죠. 스완이었죠. 그래서 이 동화가 이제 얘기해 주는 건 이제 외모가 중요한 게 아니라 진짜 자기가 누구인지라는 정체성, 아이덴티티에 대한 내용을 담고 있는 아주 유명한 이 그 동화책입니다. 미국에서 살고 있는 우리 사랑하는 친구들 한국인, 그쵸? 한국인이지만 미국에서 살고 있는 우리 친구들이 겪는 제일 어려운 문제 중에 하나는 내가 누구인가 정체성에 대한 질문일 겁니다. 아이덴티티가 뭘까? 그래서 우리 친구들 요새 또 미국 사회가 팬데믹 때문에 이 그 인종들 사이에 많은 갈등들이 있잖아요. 그래서 에이시안 헤이트라는 말도 이제 나오면서 이 우리가 누구인지에 대한 이 정체성의 문제가 팍 불거졌습니다. 목사님이 지금 이 시간 뭐 지금 미국에서 벌어지고 있는 이런 상황들이 옳다 그르다 이러기 이전에 가장 먼저 질문하고 싶은 건 우리가 진짜로 누구인가, 우리 정체성의 가장 베이직한 부분에 우리의 정체성은 누구인가라는 부분을 좀 고민해 봤으면 좋겠어요. 왜냐하면 오늘 본문을 보니까 오늘 본문에 사실은 우리가 누구인지에 대한 정체성을 나타내는 많은 이야기들이 있습니다. 그래서 그런 이야기들을 좀 함께 나눴으면 좋겠다라는 이런 생각이 들었어요. 제가 이거를 멈추려면 어떻게 해야 되죠? 미안해요, 친구들. 잠시만요. 이거를 여기서 오케이. 좋습니다. 그래서 이제 오늘 본문에 보면 여러 가지로 많은 정체성에 대한 표현들이 나오는데 그 정체성에 대한 표현 중에 우리 친구들이 좀 기억해야 되는 내용, 특별히 우리가 누구인지를 분명히 기억하되 그런 정체성을 가진 사람은 어떻게 살아야 하는지에 대한 부분을 좀 같이 나눠봤으면 좋겠어요. 우선 오늘 본문에서는 우리의 정체성을 표현해주는, 그러니까 우리의 정체성, 우리가 어떤 정체성을 가지고 있느냐에 따라서 중요한 특징이 한 가지 나타나는데 그 특징이 무엇인지에 대해서 한 가지 그 큰 이 변화가 하나 있다라는 것에 대해서 얘기해주고 있는데요. 그게 뭘까 하면 우리 친구들 오늘 본문에 보니까 우리는 한 번에 큰 변화를 겪게 돼요. 그러니까 우리가 가지고 있는 정체성의 큰 특징이 뭐냐면 한 번에 큰 터닝 포인트를 겪게 됩니다. 그리고 그 터닝 포인트는 뭐냐면 믿음이라는 단어로 설명이 돼요. 그러니까 믿음이라는 단어가 어떻게 되냐에 따라서 우리의 정체성이 큰 변화를 겪는 거죠. 오늘 본문에 보니까 23절에 보면 이렇게 말씀이 돼 있죠. Before the coming of this face라고 돼 있습니다. 그리고 25절에 보면 오늘 설교의 제목인데요. Now that this face has come 이라고 돼 있습니다. 그러니까 우리의 정체성에는 큰 변화를 한번 겪게 되는데 어떤 변화냐면 믿음을 중심으로 믿음을 가지기 전과 믿음을 가진 후에 큰 변화를 겪는다는 거예요. 그리고 우리의 정체성을 나타내는 제일 중요한 표현이 뭐예요? 우리는 믿음을 이제 가진 사람들. 그러니까 믿음이 이미 와서 믿음을 우리가 가진 사람들이 되는 거죠. 그러니까 너는 누구니? 라고 물어볼 때, 너는 누구니? 라고 물어볼 때 우리가 저는 누구예요? 라고 표현할 수 있는 제일 기본적인 정체성의 표현은 저는 믿음을 가진 사람입니다. 라고 표현할 수 있는 겁니다. 우리 사랑하는 친구들 모두가 이 믿음을 가진 자의 축복이 있기를 소망합니다. 자, 그러면 이 믿음을 가진 사람으로서 우리에게 어떤 우리의 정체성을 표현하는 이 믿음을 가졌다는 이 표현이 가지고 있는 의미가 무엇인지를 좀 살펴볼까 해요. 특별히 먼저는 그런 믿음이 오기 전에, 믿음을 갖기 전에 사람은 오늘 본문에서 뭐라고 표현하고 있을까? 24절에서 25절까지 이렇게 말씀하고 있습니다. 우리 친구들도 다시 한번 본문을 보세요. So the law was our guardian until Christ came that we might be justified by faith. Now that this faith has come, we are no longer under guardian 이렇게 돼 있죠. 여기 보면 guardian이라는 표현이 계속 나오는데요.
여기 가디언이라는 표현은 우리 한글 성경에는 초등교사, 초등학교 선생님이라는 표현이 나오고요. 다른 영어 번역본에는 스쿨 마스터라고 합니다. 그런데 이 표현은 사실 우리가 일반적으로 알고 있는 선생님이라는 단어와는 좀 뉘앙스가 다른 개념이에요. 어떻게 다르냐면 당시에 이 가디언 초등교사는 보통 노예의 신분을 가진 사람이 주인의 어린 자녀를 돌보는 사람이었어요. 그래서 다른 번역본에는 개인 교사라는 이 단어로도 씁니다. 그러니까 뭐 학교를 왔다 갔다 한다든지 자녀가 돌아다닐 때 가디언 역할을 해주는 거죠. 그리고 뭐 어떤 사고라든지 어떤 나쁜 사람들로부터 보호해주는 그런 역할을 하는, 그런데 노예인 거죠. 노예 신분으로서 역할을 하는 그런 사람을 가디언이라고 했어요. 그런데 이렇게만 보면 좀 좋은 이미지 같잖아요. 그런데 당시에 이 가디언 초등교사는 그렇게 썩 좋은 이미지로만 그려졌던 게 아니에요. 본래의 이런 긍정적인 역할하고는 달리 당시 이 가디언들은 자신이 보호해야 될 이 주인의 자녀를 아주 막 거칠고 함부로 대하는 경향들이 있었어요. 그리고 심지어는 막 위협하거나 때려가지고 이 자녀들의 자유를 억압하거나 제한하는 부정적인 이미지로도 쓰였다는 거예요. 그래서 오늘 본문에서 이 가디언은 어떤 의미로 쓰인 거냐면 사실은 율법을 대신해서 쓴 말이에요. 그런데 이 율법에도 긍정적인 역할이 있다고 했잖아요. 그런데 오늘 본문에서는, 이 본문에서는 이 가디언이 율법의 긍정적인 모습을 드러낸 것이 아니라 율법의 부정적인 모습을 드러내는데 사용됐다는 거예요. 그래서 보면 가디언은 초등교사인데 이 율법을 나타내는 말인데 부정적인 면을 뜻했다는 겁니다. 그래서 이건 결국 뭘 얘기하고 싶은 거냐면 우리가 믿음을 갖기 이전에 이 율법의 메인자로서의 아이덴티티를 드러내주는 말이에요. 그러니까 초등교사와 같은 율법 아래에 여전히 매여 있다는 겁니다. 이게 뭘 의미할까요? 우리가 앞서서 계속 배웠던 것을 따져본다면 율법을 모두 지켜야만 천국에 갈 수 있는 사람, 그렇게 믿은 사람, 그러니까 율법을 지키는 것으로, 착한 일을 많이 하는 것으로, 선한 일을 많이 하는 것으로, 혹은 내가 알고 있는 어떤 상식으로, 내가 알고 있는 지식으로, 내 힘과 노력으로 구원을 얻을 수 있다라고 믿는 사람들, 그런 사람들, 그런 가디언의 여전히, 그런 율법에 여전히 매여 있는 사람들을 의미했다는 거예요. 그러니까 그 율법으로부터 자유하지 못했다는 겁니다. 자유하지 못한 이 사람들을 의미하는 것이 오케이. 죄송해요. 자, 그런 사람들을 의미하는 거예요. 그러면 여전히도 이 율법에 매여 있다는 건 뭘 의미할까? 여러분들, 우리는 믿음을 가진 사람들이잖아요. 그런데 믿음을 가졌음에도 불구하고 종종 이런 어려움을 겪어요. 예를 들면 이런 겁니다. 우리 친구들 지금 팬데믹이어가지고 교회에 이제 직접 아직은 못 가고 있는데, 여러분들 주일에 교회 예배 드리러 가면 뭘 꼭 이렇게 챙겨가나요? 뭐 성경책도 챙겨가고 뭐 이런데 우리 보통 헌금을 이렇게 챙겨가야 되잖아요. 그런데 종종 이렇게 헌금을 잊어먹고 가는 경우가 있어요. 목사님이 예전에 어떤 기억이 있냐면, 목사님이 이제 교회에 이렇게 걸어가고 있는데 한 아주머님이 이렇게 교회 들어가시다가 저를 이렇게 붙잡는 거예요. 그리고 저를 붙들고는 1,000원만, 그러니까 1,000원이면 미국 달러 뭐예요? $1 정도 되는 거죠. 정확히 액수는 잘 기억나지 않는데 아마 그 정도 액수가 됐던 것 같아요. 저보고 이제 빌려달라는 겁니다. 이게 왜 이걸 빌려달라고 물어봤더니 헌금을 안 가져오셨다는 거예요. 그러니까 이 아주머니의 마음속에는 어떤 생각이 있는 거냐면 헌금을 한 주 안 내면 큰일 날 것처럼 이렇게 걱정을 하시는 거죠. 사실 뭐 헌금을 빌려서 낸다는 건 좀 이상하잖아요. 그런데 헌금을 빌려서라도 내지 않으면 이거 막 안 될 것처럼 걱정하는 거예요. 사실은 뭐 물론 우리 친구들 헌금을 잘 준비해서 정성껏 하나님께 드리는 건 대단히 중요합니다. 그러니까 우리 친구들 이제 현장 예배가 다시 오픈이 되고 나면 헌금을 잘 챙겨서 하나님 앞에 잘 헌금하셨으면 좋겠어요. 자, 그런데 어쩌다가 한 주 깜빡 이제 잊어먹었어요. 내가 챙겨놨다. 그래서 헌금을 못 가져왔어요. 헌금을 못 드렸어요. 그러면 하나님께서 야, 너 헌금도 안 내고 너 구원 취소. 너 내가 미워할 거야. 뭐 하나님이 이러실까요? 하나님은 절대로 그런 분은 아니실 겁니다. 근데 우리가 그렇게 종종 착각한다는 거예요. 우리가 율법에 여전히도 매여 있다라는 표현은 사실 이런 표현을 의미합니다. 그래서 우리 친구들 율법에
여전히 매여 있어서 믿음을 가진 사람들은 이 율법에 매여 있는 게 아닌 거죠. 그래서 오늘 보면 25절에 뭐라고 되어 있습니까? Now that this space has come, we are no longer under guardian, no longer under the law가 되는 거죠. 그러니까 우리가 믿음을 가졌다는 것은 율법 그 자체나 율법을 지키는 것, 그것 자체가 우리의 가디언이 되는 것은 아니라는 거예요. 그래서 더 이상 우리가 율법에 매이지 않고 율법으로부터 자유한 사람이 되었다는 것을 의미합니다. 우리 사랑하는 친구들이 이제 더 이상 율법 가운데 매인 것이 아니라 율법으로부터 자유하시는 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 자, 그런데 그렇다면 믿음이 오기 전에는 율법에 여전히 매인 자라는 정체성을 갖게 되다가 이제 믿음을 갖고 나면 이제 더 이상은 율법 자체가 중요한 건 아니게 돼요. 물론 율법을 지켜야 되는 부분이 있긴 하죠. 그건 나중에 다시 설명을 할게요. 그런데 믿음이 온 후에 믿음을 가진 사람들의 정체성은 그럼 뭘까? 아이덴티티는 뭘까? 뭐라고 우리 바울 사도는 설명할까? 그걸 오늘 본문에 여러 가지 말로 표현을 하고 있습니다. 다시 목사님이 PPT를 띄울 텐데요. 보면 뭐라고 바울 사도는 표현을 하냐면 먼저 바울 사도는 우리를 하나님의 아들, 하나님의 자녀, 여기 보면 all children of God이라고 표현을 합니다. 그리고 27절에를 보면 세례를 받은 자, all of you who were baptized라고 이렇게 소개를 합니다. 우리 친구들, 하나님의 아들이라고 하는 것은 사실 우리의 정체성을, 우리의 아이덴티티를 표현하는 가장 좋은 표현 중에 하나예요. 하나님께서 우리를 창조하셨잖아요. 그거는 우리의 오리진이 하나님께 있다는 겁니다. 그래서 이 하나님의 자녀라고 하는 건 아주 놀라운 표현이고 사실은 되게 컴플렉스, 되게 많은 의미를 담고 있어요. 그래서 지금 이 시간에는 다 다룰 수가 없고 우리가 다음번에 사실 잘 다룰 기회가 있습니다. 그때 한번 좀 더 다루도록 하겠습니다. 자, 그 다음에는 세례를 받은 자라고 하고 이렇게 표현이 되어 있는데 사실 이거는 우리가 그냥 단순히 교회에서 물로 이렇게 세례를 주는 물로 세례를 줬다라는 의미만의 그런 세례를 받은 자라는 것을 의미하진 않아요. 더 깊은 의미가 있는데 그러면 사실은 조금 더 좋은 의미로는, 조금 더 여러분들 이해하기 좋은 의미로는 성령을 받은 자라고 하는 의미라고도 할 수 있어요. 사실 그래서 갈라디아서 3장 초반에 사도 바울이 몇 차례 이 부분을 언급하고 있습니다. 그래서 갈라디아서 우리 3장 2절에 보면 사도 바울이 이렇게 이야기하죠. 내가 너희에게서 다만 이것을 알려 하노니 너희가 성령을 받은 것이 율법의 행위로냐 혹은 듣고 믿음으로냐라고 말씀하고 있어요. 그러니까 뭡니까? 바울은 분명히 율법이 아니고 믿음으로 성령을 받았다고 말씀하고 있어요. 그러니까 성령을 받았다는 것은 어떤 거예요? 세례를 받았다는 것, 성령을 받았다는 것은 이제 성령 하나님께서 내 안에 살고 계시다는 거죠. 그러니까 성령이 내 안에 살고 계시면 나는 이제 더 이상 내 생각과 내 욕심으로 살지 않고 성령 하나님의 뜻대로 산다는 거예요. 그런데 오늘 본문에서 보니까 갈라디아서 또 3장 2절에서 보니까 믿음을 가졌다는 것은 성령을 받았다는 걸로 의미가 이루어지는 겁니다. 그래서 성령을 받은 사람이 곧 우리의 정체성이 돼요. 그럼 성령을 받은 사람은 어떻게 사는 것인가? 그거는 우리가 나중에 또 갈라디아서 또 후반부에서 또 다룰 기회가 있습니다. 그때 조금 더 다뤄보도록 하겠습니다. 자, 그러면 이제 하나님의 자녀, 하나님의 아들, children of God이라는 의미. 오늘 우리 찬양에서도 왜 a child of God이라는 찬양이었어요? 그게 yes, I am 이라는 표현으로 썼는데요. 그게 우리를 표현하는 중요한 정체성이기도 한데 또 한 가지 아주 중요한 우리의 정체성을 표현하는 단어들, 표현들이 참 많이 오늘 본문에 등장하고 있어요. 그래서 26절에서 29절까지 보면 많은 표현들이 나와 있는데요. 한번 살펴볼까요? 26절에는 보면 in Christ Jesus라고 되어 있습니다. 그러니까 그리스도 예수 안에서라고 되어 있죠. 27절에서는 또 보면 우리가 all of you who were baptized인데 어디 안에서요? into Christ라고 되어 있어요. 그리고 또 뭐라고 되어 있습니까? with Christ라고 되어 있어요. 이건 우리말로 할 때는 그리스도와 합한, 그리스도로 옷 입었다 이런 의미입니다. 그리고 28절에서 다시 in Christ Jesus, 그리스도 예수 안에서라고 표현하고 있고요. 마지막 29절에는 우리가 누구라고 얘기합니까? You belong to Christ. 우리는 그리스도의 소유다라고 이야기를 하고 있어요. 그러니까 그리스도와 연합된, 그리스도와 하나가 된, 그리스도 안에 있는 사람을 의미합니다. 이걸 쉽게 말하면 그리스도에 연결된 사람, 그리스도와 연합한 사람. 그런데 이렇게 그리스도와 연합한 사람, 믿음을 가진 사람은 그리스도와 연합한 사람인데
이런 사람들의 특징을 나타내주는 중요한 표현이 다른 성경책에 기록되어 있거든요. 그게 어디냐면 고린도전서입니다. 고린도전서 12장 12절에 보면 우리의 정체성, 즉 그리스도와 하나로 연결된 사람의 정체성을 표현해주고 있어요. 고린도전서 12장 12절은 이렇게 되어 있습니다. Just as a body, though one, has many parts, but all its many parts form one body, so it is with Christ라고 되어 있어요. 무슨 의미죠? 믿는 사람은 그리스도와 한 몸을 이루고 있는데 그 의미가 무엇이라고 되어 있습니까? one body를 이루고 있다는 거예요. 사랑하는 친구들, 무슨 의미입니까? 몸은 하나인데 많은 지체가 있는 거예요. 우리가 그리스도를 믿는 사람이라는 것은 그리스도를 통해서 한 몸을 이루고 있는 건데 쉽게 표현하면 교회라는 거죠. 우리가 한 몸 된 교회로 연합된 겁니다. 그러니까 바울 사도는요, 이것을 강조하기 위해서 무진장의 애를 썼다는 걸 알 수가 있어요. 왜 그럴까요? 그거는 이 편지 갈라디아서, 즉 갈라디아 교회에 이 문제가 아주 중요했기 때문입니다. 여기 부분을 좀 더 살펴볼게요. 여러분도 목사님이 처음에 우리 갈라디아서를 우리가 다룰 때 갈라디아 교회가 어떤 교회라고 표현을 했죠? 갈라디아 교회는 젠타일이 중심이 된 교회였죠. 이방인이 중심이 된 교회였습니다. 그리고 거기에 유대인 출신의 그리스도인들이 섞여 있었던 거예요. 그리고 갈라디아서를 처음 소개하면서 이 둘 사이의 갈등에 대해서 목사님이 설명을 했었어요. 그래서 심지어는 베드로 사도조차도 이 이방 출신 그리스도인들과 함께 식사를 하다가 어때요? 유대 출신의 그리스도인 지도자들이 왔을 때 막 이 도망가는 해프닝이 벌어져서 다툼이 있었고 바울 사도가 이걸 막 책망하고 이런 장면에 대해서 이야기했잖아요. 그러니까 이 갈라디아 교회에 어떤 문제가 있었냐면 이방 출신 그리스도인들과 유대 출신 그리스도인들 사이에 다툼이 있었는데 그 갈등의 문제가 됐던 것은 진짜 그리스도인이 율법을 여전히도 지켜야 되느냐, 지키지 않아도 되느냐를 가지고 갈등하고 있었다는 거예요. 다시 PPT를 좀 확인해 볼까요? 그래서 어떤 거예요? 갈라디아 교회는 젠타일 크리스찬과 주이시 크리스찬이 모여 있었는데 분쟁과 다툼이 있었어요. 그래서 그 분쟁과 다툼의 핵심은 율법을 지키느냐, 지키지 않느냐 가지고 있었던 거죠. 그래서 사도 바울이 뭘 지금 강조를 하고 있냐면 더 이상 다툼을 겪기를 원치 않았어요. 이렇게 갈라지면 안 되는 거였어요. 그리스도와 한 몸을 된 교회는 그렇게 하면 안 된다는 거죠. 그러니까 그리스도인, 우리가 그리스도인이라면 그렇게 다투고 갈등하고 분열하면 안 된다는 겁니다. 그래서 본문 28절에 이렇게 사도 바울이 강조하고 있는 거예요. There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus. 그러니까 지난주에 강조한 대로 우리는요, 이 땅에 화목제로 오신 예수 그리스도의 제자들이잖아요. 그리스도와 함께 연합됐다는 건 그리스도와 함께 연합된 우리가 그리스도인으로서 공동체를 이루고 하나가 된다는 것은 너무나도 중요한 그리스도인의 특징이고 교회의 특징인 겁니다. 이거는 오늘 본문에서처럼 28절에서처럼 우리가 유대인인지 헬라인인지 종인지 자유인인지 남자인지 여자인지 우리의 어떤 인간적인 배경들 아무것도 중요하지 않다라는 겁니다. 다시 한번 강조한다면 우리 그리스도인은 그 어떤 우리 개인적인 인간적인 배경과 상관없이 그리스도 안에 하나가 되어야 한다는 거예요. 그 하나가 된 우리가 서로를 위해서 애써야 하고 서로를 위해서 협력하고 기도하는 공동체가 되어야 한다는 겁니다. 우리 사랑하는 친구들이 그런 그리스도와 한 몸 된 그리스도인으로서 살기를 주님의 이름으로 축복합니다. 자, 그런데 그렇게 믿음을 가진 사람, 그리스도인으로서 하나 된 우리가 기억해야 하는 삶이 있어요. 그러니까 하나님의 아들이다, 하나님의 자녀다, 세례를 받았다, 성령을 받은 사람이다, 그리스도 안에서 합한 자다, 그리스도와 연합하여 하나의 공동체를 이루고 있는 사람이다. 이런 게 다 우리의 정체성을 나타내는 표현이라고 했잖아요. 이게 하나하나 참 자세하게 따져야 되지만 그렇지만 이 시간에는 다 할 수 없지만 분명히 기억해야 되는 중요한 표현이 한 가지가 있다는 거예요. 그게 보면 오늘 27절에 있는 겁니다. 다시 화면을 공유를 해볼게요. 27절에 뭐라고 되어 있냐면요. 믿음이 온 이후에 그리스도의
옷을 입은 자라는 표현이 있습니다. 그 표현이 어디 있어요? 27절에 보니까 For all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ라고 되어 있습니다. 사실 목사님은 개인적으로 이 표현이 제일 마음에 들어요. 그리스도의 옷을 입은 자 have clothed yourselves with Christ라고 되어 있잖아요. 이 표현이 너무너무 마음에 들어요. 우리는 그리스도의 옷을 입은 자입니다. 그러니까 누군가가 너에게 너는 누구니? 라고 물어보면 저는 그리스도인이에요 라고 대답할 때 또 하나의 아주 비유적으로 설명할 수 있는 좋은 표현이 그리스도의 옷을 입은 사람입니다 라고 표현한다는 겁니다. 이게 무슨 의미일까? 그리고 이것이 우리의 삶과 어떻게 연결이 될까? 그것을 나타내주는 되게 좋은 말씀이 요한계시록에 있습니다. 요한계시록의 말씀을 같이 볼게요. Revelation 19:6-8. 그러니까 요한계시록 19장 6절에서 8절인데요. 목사님 읽을 때 여러분들도 함께 보세요. Then I heard what sounded like a great multitude, like the roar of rushing waters and like loud peals of thunder, shouting, Hallelujah, for our Lord God Almighty reigns. Let us rejoice and be glad and give him glory. For the wedding of the Lamb has come, and his bride has made herself ready. 여기까지 보면 이게 이제 예수 그리스도께서 재림하신 예수 그리스도께서 이 땅에 오실 때 수많은 이 구원받은 백성들의 모습을 아주 아름답게 표현하고 있는데요. 8절에 보면 이렇게 됩니다. 8절 여러분들 같이 읽어볼까요? Fine linen, bright and clean, was given her to wear. Fine linen stands for the righteous act of God's holy people. 한글 성경에는 그에게 빛나고 깨끗한 세마포 옷을 입도록 허락하셨으니 이 세마포 옷은 성도들의 옳은 행실이더라 하더라. 아멘. 자 이제 화면 멈추고 목사님 한번 볼까요? 여기서요. fine linen, 그러니까 세마포 옷은 그리스도의 옷을 나타내요. 그러니까 세마포 옷을 입은 성도, God's holy people은 곧 그리스도의 옷을 입은 자라는 겁니다. 그런데 오늘 이 계시록 말씀에 그리스도의 옷, 세마포 옷, fine 린넨을 뭐라고 표현했어요? righteous act라고 했죠. 이걸 한글 성경에 옳은 행실이라고 했습니다. 그러니까 내가 그리스도의 옷을 입었다는 건, 내가 그리스도인이라는 건 무엇으로 드러난다는 거예요? 옳은 행실로 드러난다는 겁니다. righteous act를 하는 것으로 우리가 그리스도인인 것이 나타난다는 거예요. 그러니까 내가 어떤 상황이냐, 내가 어떤 조건이냐, 내가 유대인이냐, 내가 헬라인이냐, 내가 종이냐, 내가 자유인이냐, 내가 남자냐, 여자냐, 내가 부자냐, 가난하냐, 그 어떤 내 조건과 상관없이 이유가 어쨌든 내가 그리스도인이라면 어떻게 살아야 한다는 겁니까? 옳게, 올바르게 살아야 한다는 것. righteous acts를 해야 된다는 것. 의롭게 살아야 한다는 거예요. 우리 사랑하는 친구들, 우리가 율법을 지킨다라는 건 구원을 얻기 위함이 아니고 우리가 착하게 살아야 한다는 건, 선하게 살아야 한다는 건 구원을 얻고자 함이 아니에요. 우리는 이미 구원을 얻은 자, 믿음을 가진 사람들이에요. 그러나 믿음을 가진 우리가 믿음을 가졌다라는 것이 어떻게 드러난다는 겁니까? 그리스도의 옷을 입었다는 건 뭘 의미합니까? 우리가 옳은 행실대로 그 율법들 많은 하나님께서 가르쳐 주신 계명대로 살아가는 그 삶으로 드러난다는 거예요. 그 삶을 통해서 그리스도의 옷 입은 자로 살아가는 여러분들 되셨으면 좋겠어요. 자, 그러면 이제 오늘 말씀을 한번 정리를 좀 해볼게요. PPT로 하다 보니까 이게 좋은 것 같아요. 우리가 좀 정리를 해보겠습니다. 첫째, 우리는 더 이상 가디언, 그러니까 초등교사라고 하는 율법의 메인 사람들이 아닙니다. 우리는 그리스도의 의로우신 십자가 사건으로 말미암아 모든 율법 죄로부터 자유한 사람이라는 것을 잊지 마시기 바랍니다. 우리가 때로는 실수할 수도 있어요. 때로는 잘못할 수도 있어요. 그래서 율법을 어길 때가 있을지도 모릅니다. 그러나 그것이 우리를 죄책감에 사로잡히게 하고 움츠러들게 한다면 그건 사탄의 꾀임이라는 것을 기억하시길 바랍니다. 그리스도가 주신 참된 자유를 누려야 하는 거예요. 두 번째, 믿음으로 구원을 입은 사람은 그리스도와 한 몸을 이루는 함께 하나가 된 공동체가 된다는 것을 기억하셨으면 좋겠습니다. 이것을 우리는 교회라고 말하죠. 교회 안에는요, 그 어떤 인간적인 조건으로 차별해서는 안 됩니다. 그리스도와 한 몸을 이룬 우리는 모두 하나예요. 그러니까 교회 안에서 우리가 서로를, 우리가 심지어는 우리 교회 학교 안에서
누군가를 차별하면 안 되는 겁니다. 심지어는 교회 밖에서도 여러분이 어디에 속하든지 다른 사람을 어떠한 이유에서든지 차별하면 안 되는 거예요. 세 번째, 그리스도와 한 몸을 이루었다는 것은 곧 그리스도로 옷 입은 자를 말하는 건데, 그리스도의 옷을 입었다는 건 뭘 의미하는 겁니까? 옳은 행실을 한다는 거예요. righteous act를 한다는 겁니다. 사랑하는 여러분, 우리가 왜 선하게 착하게 살아야 하나요? 왜 법을 지켜야 하나요? 왜 이웃을 사랑해야 하나요? 그 선하고 착한 삶, 의롭게 사랑하는 삶 자체가 우리가 그리스도인이라는 것을 분명하게 보여준다는 겁니다. 사실 이렇게 사는 것은 어렵지 않아요. 처음 말씀드린 대로 지금 미국에서 살아가는 여러분들이 이런 인종차별의 문제로 요즘에 아시안 헤이트로 사실 마음이 쉽지 않죠. 누군가가 여러분들을 이렇게 차별한다면 참 어떻게 대해야 될까? 이거 정말 어려운 문제입니다. 그러나 한 가지는 분명히 기억해야 돼요. 적어도 세상의 사람들이 생각하는 대로 우리가 막 이에는 이, 눈에는 눈, 야 네가 나한테 한 대로 나 그대로 갚아줄래? 네가 한 대 때렸어? 나도 너한테 때릴 거야? 이렇게 얘기하는 것은 세상 사람들의 방법이에요. 그리스도를 믿는 하나님의 자녀로서 옳은 행실이라는 게 과연 무엇일까? righteous acts는 과연 무엇일까? 우리가 깊이 한번 생각해 봐야 한다는 겁니다. 우리의 아이덴티티는 이렇게 속 안에 감추어져 있는 우리 인사이드의 내면의 속성일 수도 있지만 분명히 겉으로 드러나는 삶으로 드러나야 한다는 것도 기억했으면 좋겠어요. 그래서 믿음을 가진 사람이라면 믿음이 생기기 이전과는 분명히 다른 변화가 있어야 하는 겁니다. 이 변화에 대해서 잘 설명해 준 게 누구냐면 오스왈드 챔버스라는 유명한 목사님의 이야기예요. 그 목사님이 이렇게 이야기했습니다. 한글인데요. 여러분도 화면 보시면서 목사님이랑 잘 한번 따라서 읽어보시기 바랍니다. 복음의 메시지는 언제나 사람이 반응하도록 인도합니다. 그러나 어떤 사람이 복음에 대한 반응을 거절하는 마비 상태라면 그에게 아무런 변화가 나타나지 않습니다. 그러나 복음의 진리에 반응하면 그는 전혀 다른 사람이 됩니다. 무슨 얘기예요? 전혀 다른 정체성을 가집니다. 이런 얘기죠. 하나님의 진리가 당신의 영혼에 임했을 때 그 진리, 곧 말씀에 반응하십시오. 그렇지 않으면 그 진리는 그냥 떠내려가게 됩니다. 사랑하는 여러분, 이 말씀을 잘 기억했으면 좋겠어요. 그래서 상황이 어려울 때 있잖아요. 내가 이렇게 해야 되나? 저렇게 해야 되나? 어떻게 이때 이 상황에는 어떻게 내가 행동을 해야 되지? 옳은 행실로 살아야 righteous act는 과연 무엇이? 난 참 힘들 것 같은데 이런 생각이 들 때 있잖아요. 그럴 때를 위해서 여러분들 기억하셨으면 좋겠어요. 목사님하고 함께 읽어보겠습니다. 그런 순간에 여러분들 스스로에게 이렇게 물어보세요. 어떻게 해요? 가능한지 불가능한지를 묻지 마시기 바랍니다. 이거 내가 할 수 있나? 내가 이걸 할 수 없는 것 같은데? 가능한지 불가능한지를 묻지 말고 스스로에게 이렇게 물어보세요. 해야 하는지 말아야 하는지를 물어보시길 바랍니다. 이게 무슨 말이에요? 내가 이거 해야 되나? 어떤 기준에서요? 믿음을 가졌다는, 내가 그리스도인이라는 기준에서 내가 이걸 해야 하는가? 해야 하지 않는가? 내가 하나님의 자녀라면 내가 이걸 해야 하나? 해야 하지 않나? 이것을 먼저 물어보시길 바랍니다. 내가 할 수 있는지, 내가 이게 가능한지, 그것은 우리의 결정이 아니에요. 그것은 하나님이 하시는 일임을 기억하시기를 바랍니다. 마가복음 9장 23절에 그래서 예수님은 우리에게 이렇게 말씀하셨죠. 유명한 말씀입니다. 할 수 있거든이 무슨 말이냐? 믿는 자에게는 능히 하지 못할 일이 없느니라. 사랑하는 여러분, 이 얘기는요. 우리가 모든 것을 할 수 있다. 내가 모든 걸 할 수 있는 능력이 있다라는 의미가 아니에요. 이 얘기는 우리의 주님이신 예수 그리스도에게 능치 못할 일이 없다라는 것을 의미합니다. 우리가 그 예수님과 한 몸을 이루고 있다면 내 안에 계신 그 예수님께서, 내 안에 계신 그 성령 하나님께서 능력으로 우리 가운데 행하시면 가능하다라는 의미예요. 그래서 사랑하는 친구들, 한 주간 여러분들 믿음을 가진 자로, 그리스도의 옷 입은 자로 성령 하나님의 능력을, 여러분들과 함께하고 있는 한 몸 된 예수 그리스도의 능력을 힘입어서 여러분들 어려울 때마다 날마다 옳은 행실로 righteous act로 승리하시는 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 자, 기도하고 예배 마치도록 하겠습니다. 살아계신 아버지 감사합니다. 우리를 택하여 주셔서 주님의 자녀 삼아 주시고 성령 하나님 그 능력으로 함께하여 주셔서 감사합니다.
그리고 그리스도의 옷 입은 자로 그리스도와 한 몸 된 자로 주님께서 우리를 삼아주셔서 감사합니다. 이제 오늘 주신 말씀처럼 하나님 아버지, 우리가 그리스도의 옷을 입은 것으로 선한 행실, 옳은 행실, righteous act로 삶을 살아가는 귀한 친구들 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 때때론 힘들고 어려울 때가 있습니다. 그럴 때마다 하나님, 제가 이걸 할 수 있을까요? 물론 우리 가운데 그런 질문으로 어려울 때가 있겠지만 무엇보다도 하나님, 내가 하나님의 자녀로 그리스도의 옷 입은 자로 이것을 행해야 할까요? 내가 해야만 할까요? 하나님, 내가 이렇게 하기를 원하시나요? 먼저 묻는 우리 친구들 될 수 있도록, 그래서 그 선한 행실로, 옳은 행실로, righteous act로 날마다 주님 앞에 승리하는 복된 친구들 될 수 있도록 주님께서 힘 주시고 능력 주시고 함께하여 주시옵소서. 축도하겠습니다. 이제는 우리와 한 몸 된, 우리에게 능력 주시는 예수 그리스도의 크신 은혜와 하늘 아버지의 극진하시며 그 놀라우신 사랑과 우리 안에 내주하여 주시고 우리와 함께하여 주시는 성령 하나님의 위로 교통하시는 그 역사가 예수 그리스도와 한 몸 된 그리스도를 믿는 자로 그리스도의 옷을 입은 자로 이 땅 가운데 믿음의 능력으로 날마다 승리하길 소망하고 작정하는 우리 사랑하는 샬롯치빌 한인교회 교회학교 모든 유스 친구들 머리 위에와 사랑하는 선생님들의 머리 위에, 이들의 가정과 그들의 삶의 위에 이제로부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.